Myself Smita Fatehpuria. I am a homemaker and hope आप सारे जने सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घरों में. एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि वी आर डूइंग दिस बिजनेस और हम ये बिजनेस कर रहे हैं. लोग आ तो जाते हैं बिजनेस में बट वो कर नहीं पाते इस बिजनेस पे या उनसे हो नहीं पाता. बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कि वी आर डूइंग दिस बिजनेस. आज मैं कुछ ऐसे रिवॉर्ड शेयर करूंगी क्यों इस बिजनेस को हमने किया इन रिवॉर्ड्स के लिए. एज ए हाउस वाइफ, एज ए होम मेकर, मैंने मास्टर्स किया हुआ इकोनॉमिक्स ऑनर्स से. बट मेरे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे मैं अपना पोटेंशियल शो करूं. बस दिस बिजनेस प्रोवाइड्स मी दैट प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन शो माय potential. I can say I am an entrepreneur and I get my wings to my creativity. कितनी बड़ी बात है कि विदाउट माई एजुकेशन, विदाउट माई बैकग्राउंड, विदाउट माई हाइट, कलर, नथिंग एल्स, बस सिर्फ एक मेरी क्रिएटिविटी, एक मेरा पोटेंशियल जो इस बिजनेस को चाहिए वो हम इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना शो कर पाई. दिस इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम एबल टू डू इट. एंड सेकेंडली, मेरे को हमेशा से शौक होता था यार कम यूज करो बट डू द बेस्ट, अच्छे से अच्छा यूज करो. ड्यू टू दिस बिजनेस ओनली आई एम एबल टू यूज द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स. अदरवाइज बिफोर दिस बिजनेस हम लोग को कभी पता भी नहीं था कि सप्लीमेंटेशन क्या होता है, हम न्यूट्रलाइट क्या है, क्या हमें खाना चाहिए, हेल्थ को कैसे अच्छा रखना चाहिए. बट आज हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम लोग अब सारा अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली की हेल्थ का, अपने बच्चों की हेल्थ का पूरा ध्यान रख पा रहे हैं. हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम अपनी वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड की टॉप की ब्रांड्स में से हम यूज कर रहे हैं आर्टिस्ट्री अपने फेस पे. आज हम 40+ हैं बट थैंक्स गॉड कि आज हम अपनी एज को भी स्टॉप कर दिया है कि हाँ भाई हम यंग दिख रहे हैं. तो दीज आर द कुछ रिवॉर्ड्स ऐसे हैं जो मुझे मिले. सेकेंडली मुझे मिला, थर्डली बिजनेस में मुझे मिला कि टाइम मैनेजमेंट. अदरवाइज एज ए हाउस वाइफ मेरे को कोई वैल्यू ही नहीं थी टाइम की. घर का काम किया, ठीक है, एंजॉय किया, किटीज एंजॉय किया, यहाँ शॉपिंग एंजॉय किया. बट आई एम एबल टू मैनेज माई टाइम कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट होता है, किस तरह से आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हो, किस तरह आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो. तो थ्रू दिस बिजनेस, थ्रू दिस सिस्टम ओनली आई एम एबल टू नो कि भाई किस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं. तो टाइम की प्रायोरिटीज को किस तरह हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं. अदरवाइज हमें पता भी नहीं था कि क्या होना चाहिए, क्या हमें पहले करना चाहिए, क्या हमें बाद में करना चाहिए. बट आई एम एबल टू प्रायोरिटाइज माई टाइम. जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेरी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे डालना है, आई एम एबल टू डू दैट. इस बिजनेस ने हमने सीखा कि किस तरीके से अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को हम फुलफिल कर सकते हैं, किस तरीके से हम सेल्फ टॉक कर सकते हैं. पहले हमें पता तो था कि हमेशा शुभ बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, बट किस तरीके से हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स को हर टाइम अपने माइंड में, अपने दिल में रखें. थ्रू दिस बिजनेस ओनली, थ्रू दिस वर्ल्ड वाइड सिस्टम ओनली आई एम एबल टू नो कि भी हर टाइम हमें भगवान को, परमात्मा को शुक्रिया अदा कैसे करना है, किस तरीके से जो चाहिए वो मांगना है, और वो ही संस्कार हम अपने बच्चों में दे पाए. आज मेरा बेटा टीनेजर है, 18 इयर्स का होने वाला है. हम उसको समझा पाए ये चीजें कि किस तरीके से आपने पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिवली इन चीजों को आपने एक्सेप्ट करना है. अदरवाइज आज की जनरेशन में यदि जिनके बच्चे टीन एज में जा चुके हैं तो उन लोगों को पता है कि यार कितना बड़ा ये मुश्किल है कि अपने बच्चों में वो चीजें डालना जो हम डालना चाह रहे हैं. अदरवाइज सब पेरेंट्स बेबस अपने बच्चों के आगे सारा दिन टीवी, लैपटॉप, आईपैड इनके आगे ही रहते हैं. बच्चों में बुक्स रीडिंग्स की हैबिट नहीं है. मेरे को खुद नहीं थी, बट ड्यू टू दिस बिजनेस ब्रेड सिस्टम मैं समझ पाई इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, और अपने माइंडसेट को हम चेंज कर पाए. अदरवाइज बीइंग अ लेडी, एक लेडी का माइंडसेट चेंज करना सबसे टफेस्ट जॉब होता है. बट इस बुक्स ने धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से मेरा माइंडसेट चेंज किया, थैंक्स टू दिस बिजनेस, थैंक्स टू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसने मेरे को पूरा इंटरनली यू टर्न मेरे अंदर एक चेंज लेके आया. हम हमेशा से ना, हमें मेरे को शौक होता था यार हम ट्रिप्स पे जाएं, यहाँ घूमे, वहां घूमे, बट ना तो हमें टाइम अलाउ करता था, ना ही पैसे अलाउ करते थे. थैंक्स टू दिस बिजनेस, दिस एम्वे अपॉर्चुनिटी, जिसने हमें पूरी दुनिया घुमाई. तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इतने सारे कंट्रीज, हम दोनों हस्बैंड वाइफ, फ्री ऑफ माइंड, विदाउट ये कि हमारे पीछे से हमारे प्रोफेशन का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, हम आराम से ट्रिप्स को एंजॉय कर पाए, वर्ल्ड बीचेस पे जा पाए. एक एंटरप्रेन्योर की फीलिंग जो आई इस बिजनेस से, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ. जो इस बिजनेस से मैंने सीखा वही मैंने अपने बच्चों को सिखाया. और मैं चाहूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी आप बड़े ध्यान से सुनिए.
विनोद अभी पूरी अपॉर्चुनिटी आपके सामने शेयर करेंगे किस तरीके से हर जना अपने लाइफ में इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर सकता है और किस तरीके से वो इस बिजनेस को कर सकता है, पूरा डिटेल में मिलेगा। आप एक बार सारी टेंशन भूल जाइए, क्या हो रहा है अंदर, क्या बाहर हो रहा है, कुछ नहीं, बस इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से सुनिए ताकि आप भी अपने लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज लेके आए हैं जो हम लोग ला सकते हैं, जो हमने ये अचीव किया है रिवॉर्ड, क्योंकि इसमें इतने सारे रिवॉर्ड्स है, बहुत कुछ है मेरे दिल में बताने को, बट आज इस थोड़े से टाइम में इतना मैं शेयर नहीं कर सकती, बट अब मेरे दिल की फीलिंग शायद आप तक पहुंच रही होगी। आप इसको बहुत दिल से देखिए और ध्यान से सुनिए जो विनोद आपके साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ओवर टू विनोद। बहुत बहुत अच्छे स्पीकर है जिन्होंने मेरा भी माइंडसेट चेंज किया है, जिन्होंने इस बिजनेस को इन्होंने पहले इन्होंने ही ज्वाइन किया था और इन्होंने ही देखा था और किस तरह मुझे इन्होंने ये बिजनेस में लेके आए, एंड आई एम श्योर आज बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है ड्यू टू दिस बिजनेस ओनली। थैंक यू। थैंक यू स्मिता एंड थैंक यू ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਵੰਡਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਜੀਕਲ ਹੈ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈ। बाय प्रोफेशन मेरा नाम विनोद फतेहपुरिया है, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हाँ। मैं तकरीबन 20 साल तो ज्यादा हो गए मैनू इत्थे लुधियाने च प्रैक्टिस करते हुए। सारा कुछ अच्छा है, ऐ नहीं है कि कुछ गलत है कुछ खराब है, बट हर एक चीज दी है ना थॉट प्रोसेस हुंदा है, हर एक चीज दा एक माइंडसेट हुंदा है। जदों बिजनेस अपॉर्चुनिटी साडी लाइफ च आई ਤਾਂ व्हाट आई वाज लिविंग कि एक हैक्टिक लाइफ सी, सवेरे जांदे सी शाम नू आंदे सी, बहुत सारी फाइल्स बहुत सारे क्लाइंट्स, ए करना वो करना, ट्रैवलिंग ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੀਸ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੌਨਸ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਹੈਲਥ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ ਹੌਬੀਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਘਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈਲਥ ਚੈਲੰਜ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇ ਆਫ ਹੋਪ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਆਫ ਚੋਇਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਚਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵੀ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਰਡਸ ਲਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਰਿਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦ ਗॉड ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈ ਬੌਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਾਸਟ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਪ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੋਰ ਦੈਨ 60 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ 100+ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਦੇ ਸਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, PhDs, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, द सक्सेसफुल बिजनेसमैन इंसान इस बिजनेस च है। क्यों? तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਓ, ਬਟ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਵਾਰਡਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਰਡਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ
ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿਉਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈਲਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ। ਵੈਲਥ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨੀ ਐਫਰਟਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਐਫਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਵੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੂਅਲ ਇਨਕਮ ਆਵੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੈਪੀਨੈਸ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੌਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕੋਈ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਨੇ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਡ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਰਿਵਾਰਡਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੰਗਸਟਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਯੂਥ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਵਨ ਹਾਈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਇਵਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਤਾਂ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, that is really remarkable। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੇ ਬੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕੁਝ ਕਾਰਸ ਦਾ, ਮੇ ਬੀ ਘਰ ਦਾ, ਮੇ ਬੀ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਮੇ ਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਮੇ ਬੀ ਫੋਰਨ ਵੈਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਮੇ ਬੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕੁਝ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੇਨਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੇਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡੈਟ ਤੇ ਹੋਈਏ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਹੋਣ, ਚੀਜ਼ਾਂ EMIs ਤੇ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੌਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਅੱਜ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਜਸਟ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੇ ਗਲੋਬਲ, ਸਿਨੈਰੀਓਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਕੋਵਿਡ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਸੀ, ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 26% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਸਟ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ। ਜਸਟ 2 ਮੰਥਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ CII ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਜੌਬ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੌਬ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਘਟੇਗੀ ਜੌਬਸ, ਹੈ ਨਾ। अपना इकोनॉमिक रिसेशन ऑलरेडी इस समय चल रहा है, ग्रोथ रेट बहुत घट है,
ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਹੈਂਪਰ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਈ, ਸ਼ॉप सेक्टर बहुत होया, रिटेल बिजनेस बहुत होया, सिनेमा हॉल्स, हॉस्पिटैलिटी, रियल स्टेट, मेजॉरिटी सारे बिजनेसेस ਨੂੰ ਹੈਂਪਰ ਹੋਇਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਬਟ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋ ਵੀ ਹੋਈ। डिजिटल बिजनेसेस बहुत ग्रो होए, कुछ ना कुछ मेडिटेशन सेंटर, स्पिरिचुअल सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर्स, ए सेगमेंट ग्रो होए। न्यूट्रिशन एंड हर्बल इंडस्ट्री बहुत ग्रो हुई ते हो रही है। एक बिजनेस मॉडल है नेटवर्क मार्केटिंग, वो बहुत बड़ा ग्रो हो रहा है। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ 40% ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ 50% ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ 60% ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੋਦ ਲੋ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੁਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁआं नहीं खोद पाओगे। जो सिनेरियो चल रहा है आज दी डेट च जेड़ा एवरेज इंसान है ना, वो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी लाइन च जाएगा। ऑटोमेटिकली ओनू मिडिल क्लास वर्ड ही हट गया, कोई मिडिल क्लास वर्ड नहीं है ना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ नीचे ना जाइए पॉवर्टी लाइन वास्ते, इस करके कुछ ना कुछ वड्डी एफर्ट्स मारन दी लोड़ है ना, चाहे ਆਪਾਂ जोड़े मर्जी सेगमेंट च है। तां करंट सिनेरियो है बड़ा है सिनेरियो ਜਿਹੜਾ ਟਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਵਿਨੋਦ ਕੱਲਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਡ ਆਨ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁੱਕ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ। ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਨਾਊਂਡ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਬਰਟ ਟੀ ਕਿਓਸਾਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਸ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਤਰੀਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੌਬ ਵਾਲਾ, EMPLOYEE। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀडम ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੌਬ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ EMPLOYEE ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਘੰਟੇ ਵਧਾਓਗੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ EMPLOYEE ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਲਫ EMPLOYED ਸੈਗਮੈਂਟ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਲਫ EMPLOYED ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਨੇ।
ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਦੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ EMPLOYEE ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ EMPLOYED ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦੋ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਹੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਐਕਟਿਵ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਟਿਵ ਇਨਕਮ। ਐਕਟਿਵ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਬੰਦ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ॉपकीपर, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEO ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ, ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਮੇਨ 95% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੈਟਸ ਵਧਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੀ ਲੋਨ ਤੇ ਹਾਊਸ ਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਇਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੰਡਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ 95% ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲਾ 5% ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਬਟ ਪੈਸਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਰੋਬਰਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ EMPLOYEES ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 1-2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੈਗਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਮਤਲਬ ਐਸੈਟ ਬੇਸਡ ਇਨਕਮ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸਕ ਲਏ, ਬਟ ਇਨਕਮ ਦਾ ਨੇਚਰ ਪੈਸਿਵ ਹੈ। 2-4 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਪਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਸਤੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕੱਲਾ 5% ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ 95% ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀडम। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ EMPLOYEE ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸੈਲਫ EMPLOYED ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਬੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸੋਚਣ ਦੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ 10th ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕਲਾਸ ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਟੇਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਟੇਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੌਸ, ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਚ ਕਿਧਰੇ ਜੇ ਜੌਬ ਚ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਵਰੀ ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਹੈਡ ਅ ਸੀਡ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਕਸੈਸ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਗਰੋਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸੇਮ ਇਨਪੁਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਮਰ ਪਰ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਪਰ ਸੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਏ ਦੱਬੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਏ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਵੱਡਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਕਟਿਵਲੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਰੋ ਕਰ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਯੋ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਿਜ਼ੀ ਪਰਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 14-14 ਘੰਟੇ 16-16 ਘੰਟੇ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਓਟੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ, ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ੀਰੋ, ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਬੰਦ। ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਹੈ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਆਏ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਆਏ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਲਾ ਐਸੈਟ ਬੇਸਡ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਫਿਕਸ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਵਪਾਰੀ ਸੋਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਪਾਰ ਕਰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੌਬ ਖੁਦ, ਬਟ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
शायद रिस्क लैंड दा जिगरा नहीं हुंदा, बट एस बिजनेस से एक आम इंसान खुद दा कारोबार कर सकदा है, वो भी वड्डी मल्टीनेशनल कारपोरेशन दे नाल, वो भी विदाउट एनी सिक्योरिटी। नहीं तां आई मे टेल यू, जे कोई अच्छे ब्रांड नाल काम करना होवे तां तुहानू किन्ने ਲੱਖਾਂ रुपए दी सिक्योरिटी जमा करानी पैंदी, तां तुसी ਇੱਥੇ मल्टीनेशनल कारपोरेशन ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸੈਟ ਬੇਸਡ ਇਨਕਮ ਕਮਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਸੀਏ ਆ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਏ ਬਣੇਗਾ? ਡੋਂਟ नो, ਮੇਬੀ ਉਹ ਨਾ ਬਣੇ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਯੈਸ, ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜੌਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀडम ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਲਥ, ਵੈਲਥ, ਹੈਪੀਨੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ, ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ 100% ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸਕ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਫੀਚਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਲਰੇਡੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਿਸਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੀ ਸਕੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਸੇਲਸਮੈਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਐਮਵੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਗ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਮਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੋਸਤੋ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮਸ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ 10-12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਲੋਗੇ। ਐਮਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਰ ਦੈਨ 60 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਹੈ, 1959 ਤੋਂ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਨਿਊਟਲਾਈਟ, ਉਹ 1934 ਤੋਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 85 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, euromonitor.com, euromonitor.com। ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣਾ ਐਮਵੇ ਕਲੇਮਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਨਾਊਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਤੇ ਟੌਪ ਵਰਲਡ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਿਊਟਲਾਈਟ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟਿਸਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਸਮਿਤਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਰ 40+, ਬੇਟਾ ਹੈ 16-17 ਇਅਰਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਟੌਪ 5 ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਜੋ ਹੈ
ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਟੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਕਈ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, 108 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੈ, 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ, 450 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਫੈਨ ਆਫ ਦਿਸ, ਕਿ 1150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟੈਂਟਸ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਉਹ ਜਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਜਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਪੇਟੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਥ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਐਮਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ, ਈਵਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਲਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਗੋਰਗੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਰਲਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਟੱਚਵੁੱਡ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਬਣੇ ਵੀ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਐਮਵੇ ਗਲੋਬਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਊਟ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਊਟ ਆਪਣੇ ਥॉट ਤੇ। ਆਲਰੇਡੀ 2000 ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ ਇਹਦੀ, 2000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਰੀਸੈਂਟ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਵੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ। ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਟ ਦਾ, ਬਟ 100% ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਲਡ ਲੀਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀ ਆਲਰੇਡੀ ਨੰਬਰ 1 ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਟ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਈਵਨ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ, ਦੋਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕਸਟਮਰ ਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਿਸਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਕਮਿਟਡ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਰ ਐਜ਼ ਅ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਕਮੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰਦਾ 5-6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਊਰੇਬਲਸ ਨੇ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਹੈ। ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ब्रांड एम्बेसडर ने, पॉवल एसाफा पॉवल वर्गे पर्सन ब्रांड एम्बेसडर ने, अपने एडम गिलक्रिस्ट वर्गे पर्सन ब्रांड एम्बेसडर। इनकम पोटेंशियल बहुत है ना। ए तुसी एक स्लाइड देख रहे हो, एक एक्चुअल स्लाइड एमवे वालों रिलीज की गई हुई है। एक इस बिजनेस च फाउंडर प्लैटिनम लेवल हुंदा है, इत्थे तकरीबन मंथली तुहाडे पूरी बिजनेस दी सेल तकरीबन 10 लाख रुपीस के करीब होंगी है। उत्थे इनकम तुहाडी तकरीबन 70-80,000 रुपीस पर मंथ। दोस्तों 70-80 हजार रुपया महीना एक एक्स्ट्रा इनकम मायने रख रही है, साल का 10-12 लाख। अगे बिजनेस वधदा है डायमंड लेवल ते तकरीबन 5-6 लाख रुपए की इनकम, साल का 60-70 लाख। ते इत्थे बिजनेस नूं होर वधाओ, करोड़ां तक इनकम महीने दी जांदी है। बिजनेस का पोटेंशियल है, तुसी चाहो ओनू कर सकदे हो। पैसा कित्थों आएगा? सिंपल है, हम लाइफ च मैन्युफैक्चर तो 40 रुपीज की जो चीज बनती है तो अपन 100 रुपए की मिलती है, तो उससे ना 60% है ना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, कोई जॉबर्स की, एडवर्टाइजर्स की, कोई होलसेलर ते रिटेलर। ये आम ट्रेडिशन है। बिजनेस च की है, एमवे कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर है, एग्जांपल लो, इत्थे आपां कस्टमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आपां नूं सीधा प्रोडक्ट मिलता है, कोई रिटेलर नहीं, कोई होलसेलर नहीं, कोई जॉबर नहीं। 60% पैसा जिहड़ा बच गया, एमवे सानू एक डिफरेंट स्पेसिफाइड कमीशन दे रूप च साडे परफॉर्मेंस दे अकॉर्डिंगली दे देन। तां दस्सां देखण वाला कि जेहड़ी आपां ऑलरेडी खरीदां चीजां लै रहे हैं इस बाजार तो, उस च व्यापार कर सकदे। ये पैसा बहुत है, तकरीबन 60,000 करोड़ तो ज्यादा है पैसा है। इतना ज्यादा पैसा क्यों है वो शॉर्ट च मैं जरूर गल करूंगा। घंटे वध ने तो पैसा वधदा आपां गल कीती, घंटे वधाण दा एक बहुत अच्छा तरीका अज यूज जिहड़ा हो रहा है ओनू कहने असीं पावर ऑफ डुप्लीकेशन फ्रेंचाइजी मॉडल। जिवें बाटा दी एग्जांपल है कि बाटा ने कैलकटा तो बिजनेस शुरू किया, ते अज ओहदे मोर दैन 10,000 आउटलेट ने पूरे इंडिया दे अंदर। हर एक आउटलेट तो जे कुछ भी सेल आंदी है तो ओहदी लखां च इनकम जांदी है, ते हर एक आउटलेट जे 10-10 घंटे भी खुल रहा है तो रोज 1 लाख घंटे ओहदा काम हो रहा है, ते आमदन हमेशा घंटियां दे हिसाब नाल है। हुण इह गल नूं ध्यान दिओ, एक आम इंसान क्यों पूरी उम्र है ना ब्रोक रहिंदा है, लिमिटेड रहिंदा है, क्योंकि वो 40 साल भी जे काम करता है 300 दिन 8 घंटे रोज, तो कला 96,000 घंटे काम करता है। इस करके आमदन घट है। यह बिजनेस अपॉर्चुनिटी सानू इस मॉडल के बेस पे अपने व्यापार नूं वधाउण दा मौका दिंदी है। ਆਪਾਂ बिजनेस क्यों कर पावांगे, सानू कौन गाइड करेगा, सानू कौन इस बिजनेस को अगे ਵਧਣ वास्ते कोच करेगा, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ दिमाग च क्वेश्चन होणगे। अच्छी गल की है, ਇੱਥੇ ਇੱਕ प्रॉपर सक्सेसफुल टीम है, एक एजुकेशन सिस्टम है, ਆਪਾਂ बुक्स वीडियो ऑडियो स्ट्रीमिंग सैमीनार्स के थ्रू ਇਹ बिजनेस ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਡਾਊਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਏਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ पैसा बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल लो, कोई भी पर्सन है उन्हें 10-20 हजार का बिजनेस करना सीखिया, मैनू एक गल दसो 10-20 हजार का बिजनेस करना सीखिया जा सकता है? सीखिया जा सकता। साडा सी खानदान च किसी ने व्यापार नहीं किया सी, बट असीं सीखिया क्यों? क्योंकि सीख के साडे सुपने पूरे होंदे सी ते यह बहुत ईजी है। 10-20 हजार का मैं एक लिमिटेड जी एग्जाम्पल ले रहे हैं, एमवे वालों कोई मंथली सेल क्रिएट करने की कंपल्शन नहीं है। जस्ट ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਖਿਆ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10-20 ਰਿਟੇਲ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। आम लाइफ च जल्दी नहीं लगती, इत्थे 2,000 है तो 20,000 भी होएगा, 2 लाख भी होएगा। यही काम तुसी किसी नूं सिखाता, जिवें बाटा ने सिखाया सी ना